নমস্কার, নিউজ বরাক দর্পণ স্টুডিও থেকে আমি সঞ্জন কুমার প্রবেশিত। গতকাল 27 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা 6:30 শিলচর দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড লেনের স্থায়ী বাসিন্দা সুব্রত দাস মহাশয়ের গৃহে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের এক বিশেষ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঠাকুরের গুণকীর্তন উপভোগ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক মঙ্গল কামনা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন সহপতিত্বী শ্রী শরদিন্দু দাস মহাশয়। তাছাড়াও পাঞ্জাদারি কর্মী সহপতিত্বী কৃপেশ চক্রবর্তী মহাশয়, বেনিধর দত্ত মহাশয় এবং উত্তম দেব প্রমুখ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ইষ্টভ্রাতা ও মায়েদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান এক মহা মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পীরা তাদের সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভক্তের মন আকর্ষিত করতে পেরেছেন। সন্ধ্যাবাদী যদিও বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছিল সীমিত পরিসরে, কিন্তু অনুষ্ঠান পরিচালনায় তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। আলোচনা প্রসঙ্গে সহপ্রতিনিধি বেনিধর দত্ত দাস ঠাকুরের দিব্য জীবন নিয়ে আলোচনা সহ ঠাকুর বাড়িতে ঘটে যাওয়া বাস্তব তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অনেকেই হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাই আপনাদের জন্য সৎসঙ্গের কিছু কিছু অংশ ক্যামেরাবন্দি করে দেখানোর চেষ্টা করছি। অবশ্যই আপনারা আমার পাশে থাকবেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে উপভোগ করবেন এবং লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাইকে আজকের মতো জয়গুরু জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई अगर कैसे भी अगर जाई दर्शन रसनित मित लघु वह मन ताई सिरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलास धाम धाम निरगत चले पावे जगर वासा ये आशा मेरे मन वशे रहे चित्त उदासा विनय कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कही समर्थ नहीं जैसे मागो दान प्रेम उदार वर का करो कुलयमृत काल दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करुगावत स्वामी तुम बिन कई समर्थ नहीं जैसे मागो दान प्रेम उदार वर का करो कुलयमृत काल दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करुगावत नितरा शुकर करुगा नितराधा स्वामी बाज कर जोड़ कर सविनय कर उपकार साधु संग वही देव परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पर क्या मुकले मैं आओ मैं करी जशिपार धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि नित करो तुम सेव अचल भक्तिमयी देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम आन कर अपरा को नित साथ
दीन दयाल काम क्रोध मदलोभ सब हृदय मग्न हारमये प्रभु राखो मेरे राज तुम द्वारे अपने स्वामी गुरु समरथ तुम मिले और दूसरा अब करो दया भरत कश तुम द्वारे अति विलंबकम दया करो मेरे साया देवो प्रेम किदा दुख सुख कुछ याके नहीं झूठे सब युद्ध पार दया करो मेरे साया देवो प्रेम किदा दुख सुख कुछ याके नहीं झूठे सब युद्ध पार बार बार कर जोड़ कर सविनय कर उपकार साधु संग देव नित परम गुरु दार साधु संग देव नित परम पिता ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आकर्णमण्डलाकारं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः लोकेन परिव्याप्तं जगतं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानादिकं दर्शनागुणादिकं तपः तत्त्वज्ञानफलं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः नन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री मद्गुरु मोदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुनादिनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुवरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलैक्यम् एकं नित्यं निर्मलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं आतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। আজকে এই শান্ত সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন সুব্রত দাসদা। আমরা এই পরিবারের সার্বিক মঙ্গলের জন্য পরম পিতা রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাবো। তৎসঙ্গে পত্র এলাকার প্রত্যেকটি পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সবারই সুস্থ জীবন কামনায় পরম পিতা রাতুল চরণে নামের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাবো। বন্দে পুরুষোত্তম।
परम रतन जी रखे मानव जन पावे के मानव जन्म आवा
जनी ना तारे रे बार पावे के मानव जनमया अकाले दरिले पावे ना रे अकाले दरिले पावे ना रे Aye,
Oh
উদ্দেশ্য, সেটা বলতে গেলে ঠাকুর যে ধর্মের সংজ্ঞাটা দিয়েছেন, জীবন এবং তার বৃদ্ধি, আমাদের লাইফ এবং এর বিকামিং বৃদ্ধি। যদি বৃদ্ধি না হয় তাহলে আমি ঠাকুরের কথা মতো হতে পারছি না। এক্সপানশন অফ লাইফ হতেই হবে। এক মা ঠাকুরকে বলছেন, আমি তো দীক্ষা নিলাম, তোমার শ্রীচরণে আসি, কেন আমি জীবনে কষ্ট কেন পাই? তখন ঠাকুর বললেন, তিনি আবার বলছেন, তোমাকে তো ডাকি, তুমি কি আমার ডাক শুনো? তখন ঠাকুর বললেন, তোমার ভেতরে ঠাকুর যদি তোমার ডাক শুনে তাহলে আমি শুনতে পারি। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, ভেতরের ঠাকুর, তোমার ভেতরে যে ঠাকুর আছে সেই ঠাকুর যদি তোমার ডাক শুনতে পারে তাহলে আমি পাই। আমরা ঠাকুরের আরাধনা করি, ইষ্টভীতি, যজন দেন, সবকিছু করি, কিন্তু ঠাকুর বলছেন সবসময় তুমি ভাবমুখী হতে চেষ্টা করো। আচার্যদেব এসে এই ভাবমুখী থাকার কায়দাটা আমাদেরকে শেখালেন। কোথায় গেলে কিছু করলে ঠাকুরকে বলে করতে হবে, আমরা শুনেছি সবাই। এই যে বলে করতে হবে না, আমরা ভাবটাকে প্রমিনেন্ট রাখলাম। ঠাকুর বলছেন ভাবমুখী হতে চেষ্টা করো, পতিত হবে না, অগ্রসর হতে থাকবে। ওই যে জীবন বৃদ্ধি, ভাবমুখী হতে থাকো, ভাবমুখী হয়ে থাকো, পতিত হবে না, আমি পড়ে যাবো না। আমার টার্গেট ওই বৃদ্ধি থেকে আমি পড়ে যাবো না। আমি যদি পড়াশোনা করছি এটাতে ফেলিয়ার আমি কখনো হবে। আমি বিজনেস করছি, আমি রিসার্চ করছি, আমি যাই করছি না, সেখান থেকে আমি পড়ে যাবো না। মানে আমার যতটুকু সেখানে দেওয়া আমি দিতে পারবো, আর যতটুকু সেখান থেকে পাওয়া আমি পেতে পারি। অতীত হবো না, অগ্রসর হতে থাকবে, এক্সপানশন হতে থাকবে। তো অগ্রসরটা কিভাবে? এখন তো ঠাকুর তো জাদু কথা বলে যায়, ওই আমার অ্যাক্টিভিটিগুলি বাড়বে। আবার অ্যাক্টিভিটিগুলি কোন অ্যাক্টিভিটি? যেটা আমাকে সে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। আমার চোখের দৃষ্টি, আমার চোখের যে চাউনি বা যা কিছু আমি যেটাকে অবজার্ভ করি, সব কিছু পরিবর্তন হবে, যেটাকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন। আমরা এটার সাথে রিলেটেড আচার্যদেব একটা কথা বলছেন যে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ, প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার, তিনটা। আমরা অনেক সময় কি করি যে প্রেজেন্টটাকে বাদে অতীতের কথা চিন্তা করতে থাকি। আমি আছি প্রেজেন্ট, একটু অতীতের চিন্তা করছি যে আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল, অমুক মারা গেছে, আমি অমুক ফেল করেছি, ছেলেগুলি মেয়েগুলি মানুষ হচ্ছে না, নেগেটিভ চিন্তাগুলো করতে থাকি পাস্ট। এই করতে করতে কি হয়, আমার প্রেজেন্ট যেটা পজিশন সেটাকে দুর্বল করে। আবার তিনি বলছেন ভবিষ্যতের জন্য ওরকম চিন্তা করা চলবে না, নেগেটিভ অ্যাসপেক্টটা, ভবিষ্যতে যে আমার কি হবে, একদম ভবিষ্যতে পড়াশোনা ঠিক হবে কিনা, আর্থিক যেটা উন্নতি হবে কিনা, এই যে কথাগুলি, এগুলি ভাবতে ভাবতে যদি অতিরিক্তভাবে ভাবি, এগুলিতে যদি আমি ঢুকে পড়ি, তাহলে আমার প্রেজেন্টটা নষ্ট হয়ে যায়। আর একদম বাস্তব জ্ঞান যেটা প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করতে হবে প্রেজেন্ট। এই যে এখন আমরা সবসময় আছি, এখন এটাতে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আমার করতে হবে যাতে সবসময় ভালো হয়। আমার এখানে যা করার তা করি, এইখান থেকে যে আশীর্বাদ, যে তার ভাবে আমি ভাবিত হওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না, সব কিছু ভয় উঠতে পারে। এই সমস্ত কথাগুলি ছোট্ট ছোট্ট জিনিস তিনি বলে গেছেন, প্র্যাকটিক্যাল, বাস্তব হতে হবে। গতিকে তার জন্য দরকার সেই ইষ্টভীতি আমরা করছি, যজন করছি, জাগরণ করছি, প্রার্থনা করছি, আচার্যদের দর্শন করছি, পরমপূজ্যপাদ শ্রী অবিন্দাকে দর্শন করছি। এই যে অ্যাঙ্গুলো, এই যে সবকিছু করে আমি আমার ভাবটাকে ঠিক করছি। আজকে সৎসঙ্গে আসলাম একটা উদ্দেশ্য, যেটা আমি ভাবটা ঠিক, শাস্ত্র সেটা বলা আছে যে ব্রহ্ম দর্শন উত্তম পূজা। আমি হাজার পূজা করতে পারি, কিন্তু সবচেয়ে বড় পূজা হচ্ছে ব্রহ্মকে দর্শন করা। আমার চোখ মুখ সব খুলে যাবে, আমি পড়াশোনা না জানতে পারি, কিছু বুঝি না, কিন্তু তাকে যখন দর্শন করবো, তার আতুল শ্রীচরণের দিকে যখন আমি ইন্টারেস্ট, কি হয় আমাদের এই ডিমাপুরে তখন এনএসসিএন ক্যাডারের যে প্রবলেম ছিল, তখন এক ভদ্রলোক, তার হরিপদা, খুব সময় হরিপদ, উনি
টেররিস্ট অ্যাটাক করে ওনাদেরকে আরো অনেক ছিল, সবাইকে নিয়ে চার্চে ঢুকিয়ে দিল, চার্চ থেকে জমা করে তারপরে বের করে নিয়ে গেছে জঙ্গলে শুট করবে। আর তিনি তো ঠাকুরকে ডাকছেন, হাত কিন্তু তখন প্রবীণের ঠাকুর আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই না, চিৎকার মেরে বলবো ঠাকুর আমি মরতে চাই না, বাঁচতে চাই। এই বলতে বলতে হঠাৎ করে ঠাকুর বলছেন, হরিপদ তুই যদি বাঁচতে চাস এক্ষুনি শুয়ে পড়, এক্ষুনি শুয়ে পড়। 3 বার বলার সঙ্গে তিনি শুয়ে পড়লেন, ফায়ারিং শুরু হলো, সব মারা গেল, তিনি কিন্তু বেঁচে উঠলেন, কিছু হয়নি। এই যে ভাবমুখী হতে চেষ্টা, আমাদের একজন সিভিল এসডিও ছিল, তিনি যাচ্ছেন তখন আলফার একটা পুরা তখন মানে খুব উচ্ছৃঙ্খল ছিল, রাস্তায় আলফারা চেক করছে, তো যখন লাইনে দাঁড়ালো তখন উনি ভাবছেন, এখন পরিচয় নিচ্ছে, তুমি কে, কোর পর আইসে কি, সব পরিচয় নিচ্ছে। উনার প্রশ্ন হলো আমি যদি এখন সত্য কথা বলে দিই যে আমি সিভিল এসডিও, তাহলে আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা। আর যদি মিথ্যা কথা বলি, যদি তারা জানতে পারে আমাকে শুট করে দিই, কি করবো? তিনি নাম করছেন, খুব নাম করছেন, ওই যে ভাবে ভাবিত হয়ে থাকলো, ট্রিমেন্ডাসলি নাম করছে। এই করতে করতে কি হলো, তারা সবাই নাম কি করা হয়েছে, কি নাম সব জিজ্ঞাসা করছে। ঠিক উনাকে জিজ্ঞাসা করবে তার আগেই ওই এদের বস ওই আলফা ক্যাডারকে ডাকলো, এফালা তার গেল, কি বললো, পরে এসে তো উনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার নাম কি, উনাকে আর বলেন, এরপরে বলছে বলে তুমি বেঁচে গেল। এই যে ভাবমুখী হতে চেষ্টা করো, এটা খুব সহজ কিন্তু আমরা খুব কঠিন, আমরা পারি না। আমরা বেরিয়ে যাবো, এই পরিবেশটা কিন্তু পলিউটেড, এখানে পলিউটেড, মানুষ অনেক শিক্ষিত কিন্তু পলিউটেড, মন ভালো না। আপনি বাজারে যাবেন, সেখানেও নেগেটিভ এলিমেন্টসগুলি করে নেন। আপনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে যাবেন, হাইলি কোয়ালিফাইড মানুষ, তারা এদেরও সেই নেগেটিভিজম আছে, পলিউটেড, মানে মাথাটাই ঠিক না, মানসিকতাই ঠিক না, এদের জীবন আছে কিন্তু বৃদ্ধি নেই। কিন্তু ঠাকুরকে ধরে অতি সাধারণ মানুষ, তার জীবনেও কিন্তু তার বৃদ্ধি আছে, সে হাসতে পারে। ঠাকুর বলছেন না যে আমাদের উদ্দেশ্য কি, অভাবকে তাড়িয়ে দেওয়া। অথচ আমি একজন গরিব মানুষ হতে পারি, আমার টাকা পয়সা কম, আমি শিক্ষিত না হতে পারি, কিন্তু ঠাকুর বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে তাড়িয়ে দেওয়া। এই অভাবকে তাড়িয়ে দেওয়া এটা পজিটিভ কি করে সম্ভব? সর্ব সমস্যার সমাধান তাকে প্রতিষ্ঠা করলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তাকে প্রতিষ্ঠা করা মানে তার কথা মেনে আমি আমাকেই প্রতিষ্ঠা করলাম, আর আমি আমাকেই প্রতিষ্ঠা করলে আমি উন্নতির ঊর্ধ্বে উঠে যাবো, আমি উন্নতিতে চলতে থাকবো, কোনো কিছু আমাকে ঘায়ল করতে পারবে না। এই যে নাম ধ্যানের কথা বললেন ঠাকুর, মাতা মনমুনি দেবী ভক্তদেরকে বলছিলেন যে তোমরা যদি নাম ধ্যান না করো তাহলে ঠাকুরের কথা বুঝতে পারবে না, কিছুই মাথায় ঢুকবে না। আর যদি নাম ধ্যান করিস বুঝা যাবে, এবং দেখবি সবসময় হৃদয়ে অন্তরে একটা আনন্দের শিহরণ জাগতে থাকে। আমার দুঃখ আছে, অভাব আছে, টানাটানি আছে, ক্রাইসিস আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি হাসতে পারবো, আমার ভিতরে আনন্দ আছে। তাহলে কিন্তু দেখবি সবসময় অন্তরে একটা আনন্দের শিহরণ জাগতে থাকে। এই যে কথাটা, এই কথাগুলি কি মানুষের জীবন, আমাদের জীবন এবং তার বৃদ্ধির অঙ্গী ঠাকুর বলছে। গতিকে সৎসঙ্গী হয়ে আমরা স্টেবল হতে পারি, কোনো ক্রাইসিস, কোনো ক্যালামিটিস, কোনো কিছু আমাদেরকে ঘায়ল করতে পারবে না। কিন্তু তার জন্য ঔষধগুলি আমাদের খেতে হবে। ঔষধ মানে পঞ্চনীতি, যজন যজন ইষ্টভীতি, স্বস্তিনী, সদাচার, একটা বাদ দিলে হবে না। কিন্তু স্বস্তিনী অজুহাত দিয়ে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমি ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারলাম না। তো যজন যজন ইষ্টভীতি, স্বস্তিনী, সদাচার, নাম ধ্যান, আচার্য দর্শন, প্রার্থনা। এই যে প্রার্থনা আমরা একটা বাড়িতে করি সবসময়, ঠাকুর তো বলছেন সমবেত প্রার্থনা, কংগ্রিগেশনাল প্রেয়ার, আমরা একসাথে বসে প্রার্থনা করি। একটু আগে তো আমার ভাইয়ের সাথে আমি ঝগড়া করলাম, দাদার সাথে ঝগড়া করলাম, প্রার্থনার সময় একসাথে বসে প্রার্থনা করছি। এই যে প্রার্থনা, যেটা জিসাসও বলে গেছেন, দ্য ফ্যামিলি দ্যাট প্রেজ টুগেদার লিভস টুগেদার, যে পরিবার একসাথে বসে সমবেতভাবে প্রার্থনা করে তারা একসাথে বসে সমবেতভাবে তারা থাকতেও পারে, একসাথে বসে তারা থাকতেও পারে। তো ঠাকুর যেই জিনিসগুলি দিলেন তার মূল উদ্দেশ্য একটা, যে তুমি হয়ে উঠো, মানে আমাদের বলছে যে তুমি হয়ে উঠো, আমি হয়ে উঠতে পারবো। আর হয়ে ওঠাটা এটা কোনো জাদুকর বা কোনো কিছু না। আমার যেগুলি নেগেটিভ এলিমেন্টসগুলি ঠাকুর টানতে পারবে, নিয়ে নেবে, আমার চোখের সেই জিনিসটা আমার ক্লিয়ার করে দেবে। এটা কখন হবে? এটা কখন? যদি আমি তাকে ভালোবাসতে পারি। ও পিসি সরকার এসে জাদু দেখিয়েছিলেন না ঠাকুরকে, ঠাকুর বললেন আমি একটা দেখাতে পারি,
বললেন খুব খুশি। তখন এক বালতি জল আনতে বললেন, আনলেন, ঠাকুর এইভাবে তাকালেন, জলগুলি কোথায় চলে গেল। তো পিসি সরকার যেটা দেখিয়েছিলেন ঠিক ঠিক জাদু, কিন্তু ঠাকুর কিন্তু জাদু না, সেটা তো ওনার ক্যাপাসিটি, ওনার বৈশিষ্ট্য। আমাদের দুঃখ আছে, যন্ত্রণা আছে, কষ্ট আছে, বিপদ আছে, অশান্তি আছে, সব আছে, সামনে ঘোরাফেরা করছে। ঠাকুর সবগুলিকে মানে তাড়িয়ে দিতে পারে। একজন ভালো হাইলি কোয়ালিফাইড মানুষ বসে আছেন, ঠাকুর খুব হাসাচ্ছেন সবাইকে, উনি কিন্তু চুপচাপ বসা, ওনার মন একদম কালো হয়ে আছে। ঠাকুর বলে, কি ভাই তুমি দেখি একদম কিভাবে বসে আছো? বলে, বলবেন না, আমার অবস্থা খুব খারাপ। ঠাকুরকে বলছে, এই যে গ্রহ, জ্যোতিষীরা বলছে গ্রহ আমাকে চেপে ধরেছে, আমার অবস্থা খুব খারাপ ঠাকুর। ঠাকুর বললেন, কোথায় থাকো তুমি? বললেন কোথায় থাকো। তারপরে বললেন ঠাকুর যে ওই যে গ্রহগুলির কথা বললে, ওরা কোথায় থাকে? ঠাকুর এই গ্রহগুলি কোথায় থাকে? কিন্তু চুপচাপ বলতে পারলে না কোথায় থাকে। তখন বলে, ইষ্টভীতি করো? বলে, করি। পাঠাও? চুপচাপ পাঠায় না। ইষ্টভীতি করে কিন্তু পাঠায় না, ওই তার ঝামেলা শব্দ শুরু করবে। তো তখন ঠাকুর বলে, শুনো, ইষ্টভীতি করবে, ইষ্টভীতি পাঠাবে, তাহলে কোনো গ্রহ কিছুই করতে হবে না। সব গ্রহ পরম পিতার হাতের মুঠিতে। ঠাকুর বলছে, সব গ্রহ পরম পিতার হাতের মুঠিতে। আমরা ঠাকুরকে ভালোবাসি, ঠিক না, ঠাকুরের কথাগুলি মানি, কিন্তু এই গ্রহর আতঙ্কে আমরা হাতে আংটি টাংটি এগুলি বিভিন্ন কিছু লাগাই। তো আমি না বুঝলেও আপনি না বুঝতে পারেন, কিন্তু ঠাকুর বুঝে যে আমার উপর তার ভরসা নেই, আমার উপর তার ভরসা নেই, তাই আংটি এই সবকিছু করছে। ঠাকুরকে শক্ত করে ধরতে হবে। এই যে পূজ্যপাত দাদা সামনে প্রণাম করলো, এক মা এসে প্রণাম করছে, তার বাচ্চাটাকে নিয়ে মানে ঘরে অশান্তি, বলছে আগে আমার ঘরে অশান্তি, বিপদ, এই সেই। তখন বলে, ওকে, বলে আমার নাতি। তো তুমি ওকে কোথায় নিয়ে গেলে? যদি আকাশে যদি ঠান্ডা ডাকে, মেঘে যখন গর্জন দেয়, বাচ্চাটা কি করে তোমাকে? বলে, ও তো তখন আমাকে শক্ত করে ধরে রাখে। ঠাকুর বললেন, তুমিও ঠাকুর, জোবাদ শিশি দাদা বললেন, তুমিও তো তোমার বিপদে ঠাকুরকে শক্ত করে ধরে রাখবে, এটাই স্বভাব করেছে। তখনই আমাদের সেই যত যা কিছু থেকে আমরা মুক্তি পাবো। জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে তাড়িয়ে দেওয়া, জীবনের উদ্দেশ্য আমার জীবনটা যাতে বৃদ্ধিতে চলতে পারে, আমার মানসিকতা যাতে স্টেবল থাকে, আমার শরীর যাতে ঠিক থাকে, আমার স্পিরিচুয়াল আধ্যাত্মিক দিকটাও যাতে একদম প্রমিনেন্ট থাকে, আমি তাকেই ভালোবাসি, এই যে জিনিসটা। তাহলে মানুষ, আমরা অনেক ছোট হতে পারি, শিক্ষা কম হতে পারে, টাকা পয়সা কম হতে পারে, কিন্তু মাতা মনমিনী দেবী যেটা বলে গেছেন যে সর্বসময় তুমি আনন্দে থাকতে পারো, সুখে থাকতে পারো। আর যেটা আমরা সকালে বলি, পরম আনন্দে, আমি পরম আনন্দে আছি, সেটাই জীবন, আর সেটাই জীবনের সেই বৃদ্ধি। আপনাদের সবাই মঙ্গল প্রার্থনা করি। রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर मुकुंद जी की जय। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर मुकुंद जी की जय। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर मुकुंद जी की जय। राधा जगज्जननी श्री श्री बर्मा जय। राधा जगज्जननी श्री श्री बर्मा जय। राधा जगज्जननी श्री श्री बर्मा जय। ब्रह्मपुत्रवाद श्री श्री बर्दा जय। ब्रह्मपुत्रवाद श्री श्री बर्दा जय। ब्रह्मपुत्रवाद श्री श्री बर्दा जय। ब्रह्मपुत्रवाद श्री श्री आचार्य देव जय। ब्रह्मपुत्रवाद श्री श्री आचार्य देव जय।